آج کا جلسہ ہو جانا پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے اور حکومت کے مستقبل یا ان کی انسیکیورٹیز یا ان کے فیئرز کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو پی ٹی آئی کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی سے 8 فروری تک پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نہیں تھی. 8 فروری ان کو ووٹ پڑا اور اس کے بعد ان کو سپیس ملنا شروع ہوئی. 12 جولائی کو سپریم کورٹ کہتی ہے 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری سے بعد پی ٹی آئی نہیں تھی ریکارڈ پہ، مطلب کہیں پہ بھی، الیکشن کمیشن میں بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، وہ آزاد ہیں، وہ کبھی سنی اطاعت کونسل جا رہے ہیں. تو پھر 12 جولائی کو سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ پی ٹی آئی ہے، اور اب 8 سپٹمبر کو پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر جلسہ کر رہی ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا میرے نزدیک 9 مئی کے بعد، 9 مئی 2023 کے بعد یہ پہلا پاور شو ہے. اور خاص طور پر پنجاب میں پچھلے تقریباً 16 ماہ میں ان کو بالکل سپیس نہیں دی گئی. ان کے کارکنان، ان کے لیڈر جو بھی نکلا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کبھی ایم پی او میں، کبھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی، کبھی کسی کیس میں، کبھی 9 مئی کے کیس میں. تو ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ملی. آج کا جو جلسہ ہے وہی ڈی جے بٹ اور وہی ان کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے ایک الگ سے، کیونکہ پی ٹی آئی جب 2011 میں انہوں نے جلسے شروع کیے تو ایک تو انہوں نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ انہوں نے سپیس لی، اور آج تک وہ وہاں پہ قابض ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. تو اسی طرح جو جلسوں کا ایک نیا رواج انہوں نے طریقہ کار اور جو ہے وہ متعارف کرایا، اسی طرح وہ آج کا جلسہ ہے. تو ایک خیبر پختونخوا ہو، سندھ سے بھی آ رہے ہیں لوگ، خاص طور پر پنجاب، راولپنڈی، اسلام آباد سے جو ان کے کارکنان ہیں جن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی مطلب احتجاج کی ہو یا کسی قسم کی بھی نہیں ملتی ان کی سپیس، تو آج ان کو سپیس ملی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز، میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس میں جان ڈالے گی. ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سپیس ملی ہے. یہ سپیس جو ہے وہ ملنے کے بعد حکومت وقت کا اگر رویہ دیکھا جائے تو جو 22 اگست کو جو اڈیالہ جیل کھلی تھی اس کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا کسی مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کر پا رہے کہ وہ کیا ہے. اور پھر 22 اگست کے بعد 8 سپٹمبر کو جلسہ ہونا، اس کی گارنٹی ہونا، یہ بھی جو ہے وہ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں جس لیول پہ انہوں نے رستے بند کیے ہیں، حیران کن ہے کہ وہ جو لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو جانتے ہیں اسلام آباد کو، یہ سنگجانی جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر ہے. مطلب باہر مین کے وہ بالکل وہ جی ٹی روڈ اور اس سے آگے جو ہے وہ کافی دور نکلتا ہے. تو جلسہ ایسی جگہ پہ منعقد کرنے کا مقصد ہی حکومت کا یہ تھا کہ عام شہریوں کو یا اسلام آباد آنے یا جانے والوں کو کوئی ایشو نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، بٹ حکومت نے تو خود ہی پرابلمز کریٹ کر دی ہیں رہائشیوں کے لیے. وہ ایک بڑا ایک لطیفہ ہوا ایک دن، یہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ کوئی اسلام آباد انتظامیہ کے وکیل یا ان کا جو رہنما تھا، کوئی تھے نمائندہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا جی ان کو ہم فلاں جگہ نہیں دے سکتے، فلاں جگہ نہیں دے سکتے کیونکہ رستے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو انہی دنوں کسی اور چکر میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ کنٹینر لگائے ہوئے تھے. تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ ان کے رستے بند ہونے سے آپ کو اعتراض ہے اور آپ نے خود رستے بند کیے ہوئے ہیں. تو یہی حالت ہے کہ 29 پوائنٹس جو اسلام آباد کے انہوں نے بند کیے ہیں یہ بہت دور ہیں پورے اس جو جلسہ گاہ سے، اور جو جلسہ بھی ہے وہ پورے قانونی تقاضے پورے کر کے، ان سے اجازت لے کے، ان کی مرضی کے مطابق. کل انہوں نے کہا، کل ہی انہوں نے وینیو تھوڑا سا چینج کیا پرسوں کہ آپ روڈ اس سائڈ پہ نہیں، آپ دوسری سائڈ پہ جائیں گے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ادھر سے سامان اٹھا کے ادھر چلے جاتے ہیں. مطلب اتنی قانون کی پاسداری جو ہے وہ پی ٹی آئی سائڈ سے بھی ایک پازیٹیو سائڈ ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن ان کی مرضی سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سارا انہوں نے شہر پورا بند کیا اور لوگوں کے لیے بڑی تکلیف ہوئی. تو پی ٹی آئی کی جو مطلب جو جلسہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ان کو سپیس دی جائے، ان کو مینڈیٹ دیا جائے، ان کی جو لیڈرشپ کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. الٹیمیٹلی ہونے تو عدالتوں سے ہیں لیکن حکومت وقت کا بڑا رول ہوتا ہے جو پروسیکیوشن ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیب جس نے 6-7 سال جو ہے وہ مختلف کیسز
उतनी तैयारियां शरियां करके सजाएं दिलवाती रही, तो जब केस वापस लेने की बारी आई तो उन्होंने 6-7 घंटों में सारा कुछ ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये केस भी नहीं बनता इनके खिलाफ, ये भी नहीं बनता, और अदालत तो बैठी होती है कि प्रोसिक्यूशन अगर कहे तो बस ठीक है, बात खत्म। तो इसलिए केसेस खत्म होना ये हुकूमत वक्त के भी हाथ में होता है, सिर्फ जो है वो अदालतें उसमें जो है नहीं होती। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा असद कैसर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी जो हुकूमत कोई कानून साजी करना चाह रही है, वहां पे हमारे जो सेनेटर हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और तरह तरह के उनको जो है वो आफत दी जा रही है कि वो कोई अहम कानून साजी करनी है तो उसमें हमें जो है वो हमारे साथ आए। वो अहम कानून साजी हम सबको पता है कि वही जुडिशल पैकेज है जिसमें आईनी तरमीम के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जो जुडिशल पैकेज है वो आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से होनी है, और वो हुकूमत वक्त के पास इस वक्त नहीं है। तो अभी कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहला अदालती साल जो है वो कल से आगाज होगा आइंदा के अदालती साल का। तो कल सुप्रीम कोर्ट भी खुलेगी और आइंदा फिर मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला और नजरसानी भी आएगी, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। आखिरी बात के इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से 2 केसेस हैं उनके, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस। अब कल जो है वो तोशा खाना 2 केस में ये डिसाइड होना है कि वो नैब की दायरा इख्तियार में आता है या नहीं आता। सुबह 10-11 बजे ये अडियाला जेल में डिसाइड होना है। कल के लिए केस रखा गया है। और 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने बरियत की दरखास्त दायर की है, उस पे जो है वो मंगल के रोज जो है वो डिसाइड होना है कि उसमें अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। तो मतलब अगले 2 रोज में इन 2 अहम केसेस में ये तय हो जाएगा कि ये केसेस उस इख्तियार में आते हैं एहतसाब अदालत के या नहीं। एक तो ये मुझे कंफर्म करें कि क्योंकि वकला की ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि नहीं जी कोई सेटलमेंट पैसों के ऊपर नहीं हुई है, बस अल्लाह के नाम पे माफ़ी हुई है, ये ज़रा अगर आप कंफर्म कर सके तो बताएं कि ये दियत का मामला हुआ है? नहीं, वो तो हुआ है, वो बगैर उसके तो नहीं हो सकता था, वो तो हुआ ही है। वो रिकॉर्ड पे तो जब कोर्ट में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जमा कराया जाता है तो उसमें वो नहीं लाते, तो लेकिन बहरहाल वो हुआ है इस तरह का जो है वो चीज़। अच्छा, इसमें मैं एक और एंगल से बात करूंगा कि एक और भी चीज़ है हमारे यहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब शौकत मुकद्दम साहब ने तो ये ठान ली कि मैंने ये केस लड़ना है, बेशक अरब रुपया 5 अरब भी मुझे ऑफर कर दें नूर मुकद्दम के कत्ल पर, तो मैंने ये केस लड़ना है, कोई माफ़ी नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, पिछले 4 साल से वो इसी हिजान में है और सुप्रीम कोर्ट में अब इंतज़ार कर रहे हैं। या तो ये है कि ये जो है वो कोई भी कोई वालिद हो, कोई फैमिली हो, वो ठान ले कि अब हमने इसको चलाना है। दूसरा फिर हाल इस जो एक्सीडेंट के केसेस में फिर यही है, दियत वाला जो मामला है कि आपने अगर केस फैमिली ने किया है तो अभी क्योंकि इशू बना हुआ था तो हर तरफ से आवाज़ भी आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। कुछ चंद दिनों के बाद एक नया इशू बनेगा तो लोग पुराने को भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो फिर उसके बाद उसी फैमिली नहीं चलाना है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाते रहेंगे, उस पर केस चलता रहेगा, जमानत हो जाएगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला होगा। वो फैसला यही होना है कि दियत कितनी होगी। तो फिर वो उस फैमिली को किसी ने बताया होगा और फैमिली भी यही समझ रही होगी कि हमें 1.5 साल जो है वो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा, उसके बाद अगर मामला हम नहीं करते तो फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। फिर उन्होंने यही समझा कि हम जो है वो ये कर लें। अमूमी तौर पर केसेस में यही होता है। वजह वही है कि वही शौकत मुकद्दम साहब की मिसाल के आपको फिर अगर आपने केस लड़ना है तो फिर 4 साल आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, वकीलों की फीसेस भी देनी पड़ेगी। अब क्या है, इन दिनों के मैं बताता हूं ना कि शौकत मुकद्दम साहब उस केस को जिंदा रखे हुए हैं, राब्ता करते हैं, हमारे दोस्तों को बताते हैं, मतलब कोशिश में हैं और वो कहते हैं हमने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। एक आखिरी बात मैं यहां पर कर दूं, यहां पर उस्मान मिर्जा का एक केस भी हुआ था यहां पे इस्लामाबाद में। वहां पे ये हुआ था कि स्टेट भी, अब स्टेट का जो रोल होता है, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो वो थे लड़का और लड़की, उन्होंने अब बिहाइंड द सीन को डील किया जो भी की मुल्जिमों के साथ। अच्छा। उन्होंने आके स्टेटमेंट दे दी कि ये मामला हुआ नहीं या हमने माफ कर दिया, इस तरह करके ना वहां स्टेट खड़ी हो गई। स्टेट ने जो है वो केस लड़ा और जो डिजिटल एविडेंस थे उस वक्त ये जज थे अतार रबानी, उन्होंने डिजिटल एविडेंस सारा फ्रांसिक करवाया। जब कंफर्म हो गई सारी चीजें तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट अलग साइड पे रखा और उनको सजा दे दी।